Hi dears, how are you? Very much pleased to meet you once again. This is Luis Das from English CC Luis channel. This is going to be the last minute preparation for your competitive examinations. In 1 or 2 days time, you are going to face or you are going to sit for the IMU and CUET competitive examinations. And here I am waiting to help you how you should prepare yourself at the last minutes and how your mind should be alert and consistent before you go to face these competitive examinations. மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி நண்பர்களே. இது உங்களுக்கு ஒரு நீங்கள் எழுத இருக்கின்ற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கடைசி நேர தயாரிப்பு. ஸோ இந்த நேரத்தில் உங்களுடைய எண்ணங்களானது இயக்கங்களானது பலவிதமாக அலைபாய்ந்து கொண்டிருக்கும். இந்த தருணத்திலே சரியானதொரு தயாரிப்போடு நீங்கள் சென்றால் நீங்கள் இதுவரை பட்ட அல்லது தயார் செய்த ஹார்ட் ஒர்க் கடின உழைப்புக்கு நிச்சயமாக நீங்கள் எதிர்பார்ப்பதற்கு மேலான பலனை தரும் என்கிற ஒரு உத்தியில் இந்த வீடியோவை நான் பதிவிட உங்களுக்காக காத்திருக்கின்றேன். So let us go into the video. Now, as I have been telling you since I began to help in the competitive examinations to face various questions, of course only in English. My guidance to you is only in English. That you must be very aware of it. And depending upon the nature of the core subjects, major subjects that you had selected in your higher secondary level, questions will appear in various subjects. But here I am to help you to remember what type of questions would appear especially in IMU and CUET in terms of English, or to answer the questions in English. For the past 1 or 2 months, almost a month I guess, I have been trying to guide you in various ways to face these CUET and IMU examinations, especially in English. What sort of questions would appear and how would you answer, what you should be thorough in your mind, and all those kind of preparations. So in this video I'm just going to remind you, recall your memory, உங்களுடைய மறதியை நினைவிற்கு கொண்டு வந்து இந்த 2 போட்டித் தேர்வுகளிலும் என்ன விதமான கேள்விகள் ஆங்கிலத்தில் இங்கிலீஷ் சப்ஜெக்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த பாடங்களில் எந்த மாதிரி கேள்விகள் வரும், அதை எப்படிலாம் நீங்கள் தயார் பண்ண போகிறீங்க. ஏற்கனவே நிறைய தடவை உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் போட்டு பதிவு செய்து உங்களுக்காக நான் நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ இது ஒரு கடைசி மினிட் ப்ரிப்பரேஷன். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, யூ ஷுட் பி வெரி கிளியர் இன் யுவர் மைண்ட் வாட் இஸ் அ சிலபஸ் ஃபார் தீஸ் 2 competitive examinations, especially IMU and in CUET. So as far as IMU is concerned, you will have questions, of course in English, based on parts of speech, synonyms, antonyms, meanings of words and phrases, tenses, then of course sentence completion, general aptitude. So in these fields only you will have questions. Now, why I tell you all these details at this time? This is just to help you to recall your memory and to go through my videos and your various preparation from other sources, so that you will be aware
what to prepare, where to go and find meanings or find the type of questions at the last minute before you go for these examinations. See, when I said the syllabus for the IMU, நான் உங்களுக்கு ஐஎம்யூவில் இதெல்லாம் படிக்கணும்னு சொல்லி நான் சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு இதெல்லாம் நாங்கள் ஏற்கனவே நடத்தியிருக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சின்னு இருக்குது. இப்போ பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் என்னென்ன மாதிரி கேள்விகள் வரும், வாட் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் would appear in parts of speech, and you should remember all the 8 parts of speech. And what are they? Noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection, and all that. Now how would the questions appear? Maybe let me tell you one example. ஏற்கனவே நிறையா சொல்லியிருக்கேன், பட் இருந்தாலும் எப்படி பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் உங்களுக்கு கொஸ்டின் அப்பியர் ஆகும் அப்படின்னா, sometimes they would give you a passage for reading comprehension and selecting a sentence from that particular passage. அதாவது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த பேராகிராஃப் பத்தியிலிருந்து ஏதாவது ஒரு வாக்கியத்தை எடுத்து அதில் ஏதாவது ஒரு வேர்டை அண்டர்லைன் பண்ணி அல்லது ஹைலைட் பண்ணி இது என்ன பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்போ உங்களுக்கு எல்லா விதமான ஆன்சரும் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ லெட் மீ கிவ் யூ an example now. Very simple example. So this is a sentence. But I teach you grammar அப்படின்னு ஒரு வாக்கியம் இருக்கு. I teach you grammar. So the question எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, in the given sentence identify the parts of speech of the underlined word அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க. In the given sentence identify the parts of speech of the underlined word அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீச் அப்படிங்கிற வார்த்தையை அண்டர்லைன் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ ஐ டீச் யூ கிராமர் அப்படின்ற வாக்கியத்தில் டீச் அப்படிங்கிற வேர்டில் அந்த அந்த வேர்டை வந்து அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ அது வந்து என்ன பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கணும். இப்போ உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் என்ன மாதிரி இருக்கும்? ஆப்ஷன் ஏ வேர்ப், ஆப்ஷன் பி நவுன், ஆப்ஷன் சி ப்ரோனவுன், ஆப்ஷன் டி அட்ஜெக்டிவ். ஸோ இந்த நேரத்தில் நீங்கள் வந்து கண்ணை மூடிட்டு இது என்ன ஆப்ஷன் தேர்ந்தெடுத்திருப்பீங்க? ஏ, அது வந்து வேர்ப், டீச். ஸோ திஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச். இது மாதிரி நிறையா கேட்பாங்க பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சினோனிம்ஸ் ஆண்டனிம்ஸ். சினோனிம்ஸ் ஆண்டனிம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஒக்காபுலரியில் வந்துடும். ஒக்காபுலரி ஏகப்பட்ட வேர்ட்ஸ் நீங்கள் படிச்சிருக்கோம் இந்த சமயத்தில். தட் ஐ cannot guarantee. ஸோ இதுக்கு இந்த வார்த்தை தான் வரும், இந்த வார்த்தை தான் சினோனிம்ஸ்க்கு வரும், இந்த வார்த்தை தான் ஆண்டனிம்ஸ்க்கு வரும். அப்போ அது வந்து நம்மள என்ன பண்ண முடியாது, கணிக்க முடியாது. பிகாஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபேஸ் தி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ். ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும், எல்லாத்துக்கும் தயாராக இருக்கும். அப்போ சினோனிம்ஸ் ஆண்டனிம்ஸ் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வார்த்தைக்கு உங்களால் முடிந்த அளவுக்கு என்ன பண்ணணும், யூ ஷுட் கெஸ். டோன்ட் ட்ரை டு ரஷ் யுவர் ஆன்சர். இமீடியட்லி டோன்ட் ஆன்சர் த கொஸ்டின்ஸ். டேக் யுவர் ஓன் டைம். ஆப்ஷன் 4 வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ யூ ஷுட் நாட் ரஷ் இன் செலக்டிங் யுவர் ஆன்சர்ஸ். ஓடக்கூடாது. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீனிங்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ். மீனிங்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பேராகிராஃபில். வாட் டஸ் த பர்டிகுலர் வேர்டு மீன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க. அப்போ அதுக்கு இணையான அது கூட சினோனிம்ஸ் ஆண்டனிம்ஸாக கூட இருக்கலாம். டென்சஸ் சொல்ல வேண்டியதில்லை. எந்த மாதிரி கேள்வி வரும் டென்சஸில்? ஏதாவது ஒரு வாக்கியத்தை கொடுத்து அதில் ஒரு வேர்டு அண்டர்லைன் பண்ணி இது என்ன டென்ஸில் இருக்குது. அப்போ எல்லா டென்ஸும் ஞாபகம் வச்சுருக்கும். இதில் வந்து உங்களுக்கு ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பாசிவ் வாய்ஸ் இருக்கும். இப்போ கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற சென்டென்ஸ் வந்து ஆக்டிவ் வாய்ஸில் இருக்கா பாசிவ் வாய்ஸில் இருக்கா அதை வந்து பார்க்க தெரிஞ்சிருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா நீங்கள் அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கிராமர். டென்ஸும் கிராமர் தான், பட் கிராமர்னு பொதுவாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதில் உங்களுக்கு டைரெக்டாக ஒரு சென்டென்ஸை கொடுத்து அது டைரக்டில் இருக்கா இன்டைரக்டில் இருக்கா, புரியுதா? ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் டென்சஸ்லேயும் வரும். தென் அஃப்கோர்ஸ் சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீஷன், ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ் மாதிரி கேட்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ஜெனரல் ஆப்டிடியூட். ஸோ அதை தான் வந்து உங்களுக்கு 1 or 2 எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஐ அம் கோயிங் டு ஷோ யூ. ஸோ இந்த வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் சொல்லி முடிச்சதெல்லாம் உங்களுக்கு ரிப்பீட் பண்ண போகிறதில்ல. யூ கேன் கோ த்ரூ மை வீடியோஸ் அண்ட் வாட்ச் இட் அகெயின் டு கெட் லேட்டஸ்ட் நாலேஜ் ஆஃப் certain questions, certain type of questions. ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் நான் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஜிகேவிலையும் ஜெனரல் ஆப்டிடியூட்லையும் எந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்பாங்க, முக்கியமாக கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுருக்கணும். யூ ஷுட் பி தரவ் இன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ். கரண்ட் அஃபேர்ஸ் உங்களுக்கு தரவாக இருக்கணும்னா என்ன பண்ணியிருக்கணும்? ட்ரை டு ரீட் த நியூஸ் பேப்பர்ஸ் எவ்ரி டே. ட்ரை டு ப்ரௌஸ் த்ரூ த லேட்டஸ்ட் இன்சிடென்ட்ஸ் தட் ஆர் ஹேப்பனிங். முக்கியமாக நீங்கள் எதை வந்து
தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும். அப்படின்னா நவடேஸ் நம்ம வந்து எதில் பிஸியாக இருக்கோம், அப்போ எதை வந்து கான்சென்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க உலகத்தில், மேபி something about some information about India-Pakistan war and the election of the Pope, அந்த மாதிரி. அப்புறம் இப்போ லேட்டஸ்ட்டு ஹேப்பனிங்ஸ் அட் த ஸ்டேட் லெவல் என்ன நடந்துகிட்ருக்கு, அது மழையை பற்றி இருக்கலாம், வானிலை பற்றி இருக்கலாம், வெதர் ஃபோர்காஸ்ட்டை பற்றி இருக்கலாம், ஜெனரல் எலெக்ஷன்ஸாக இருக்கலாம், நேம்ஸ் ஆஃப் த மினிஸ்டர்ஸாக இருக்கலாம், நேம்ஸ் ஆஃப் த பிளேசஸாக இருக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஜிகேல வந்துடும் உங்களுக்கு. ஜிகே பார்க்குறப்ப அதில் கரண்ட் அஃபேர்ஸை நீங்கள் பார்த்துக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் வரும் பார்த்துக்கணும். அப்போ ஜெனரல் ஆப்டிடியூட், ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கணும். ஸோ ஆஸ் ஃபார் அஸ் IMU இஸ் கன்சர்ன், இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு கைடன்ஸ் மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ கோ த்ரூ மை வீடியோ அண்டு ப்ரிப்பேர் யுவர் செல்ஃப் தரோலி வெல். அடுத்த போட்டு வந்தீங்கன்னா CUET. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெர்பல் எபிலிட்டி ஹைலைட் பண்ணி கேட்பாங்க. இப்போ வெர்பல் எபிலிட்டினாலே அதில் உங்களுக்கு எகெயின் வந்து என்னென்ன வந்து அதில் கிராமர், ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் வரும், அன்சீன் பேசேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க, அதில் ஏகப்பட்ட கேள்வி கேட்டிருப்பாங்க. இப்போ ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன், வெர்பல் எபிலிட்டி, க்ளோஸ் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது. அது என்னன்னு சொல்லி ஒரு மாடல் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். க்ளோஸ் டெஸ்ட், அப்புறமா ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ், ஸ்பாட்டிங் த எரர்ஸ், அப்புறம் ஜம்பிள்டு வேர்ட்ஸ், அதாவது வேர்ட்ஸை வந்து மிஸ்பெல்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, அதை நீங்கள் கரெக்டாக ஸ்பெல்லிங்லாம் பார்த்து எழுதணும். அதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கணும், நிறைய வார்த்தைகள்லாம் படிச்சிருக்கணும். யூ ஷுட் ஹவ் கோன் த்ரூ லாட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இன் தீஸ் டேஸ். மிஸ்பெல்ட் பண்ண வேர்ட்ஸ், வாட் இஸ் த வேர்டு தட் இஸ் மிஸ்பெல்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க. அப்போ நீங்கள் கரெக்டான வேர்ட்ஸை கண்டுபிடிக்கணும். மிஸ்பெல்ட், ஜம்பிள்டு வேர்ட்ஸ் அண்ட் சென்டென்சஸ். அப்புறம் அகெயின் இது வந்து கிராமர் இருக்கும் உங்களுக்கு. இதுலேயும் போல் நீங்கள் IMUவில் என்ன பண்ணீங்களோ அதே போல் CUET எழுதுகிறவங்களுக்கு கிராமர் டெஸ்ட் இருக்கும் நிறைய. இப்போ அதில் வந்து பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் வரலாம், ஸ்பாட்டிங் த எரர் வரலாம், எல்லாம் நிறையா வரும். அப்புறம் வந்து சினோனிம்ஸ், ஆன்டோனிம்ஸ், ஜென்ரல் நாலேஜ், கரண்ட் அஃபேர்ஸ், இதெல்லாம் உங்களுக்கு அப்பியர் ஆகும். இப்போ இன்னொன்று வந்து ஜஸ்ட் வாண்ட் யூ டு ரிமெம்பர், பி தரோ வித் தி இயர் 11 அண்ட் இயர் 12 டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் இன் இங்கிலீஷ். அதில் இருக்கக்கூடிய மேக்ஸிமம் எல்லா கிராமரையும் ஒரு தடவை ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பிஃபோர் யூ கோ ஃபார் தி எக்ஸாமினேஷன்ஸ். அதில் எல்லாமே நான் சொன்னதெல்லாம் உங்களுக்கு இருக்குது. இது எல்லாமே இருக்குது. ஒக்காபுலரியை பொறுத்த வரைக்கும், கிராமரை பொறுத்த வரைக்கும், ஆல் தீஸ் ஆர் வெரி மச் தரோலி கவர்ட் இன் தோஸ் புக்ஸ். ஸோ நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே என்னுடைய வீடியோ மூலயமா அப்லோட் பண்ணுறது நிறைய சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அதனால் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கணும், இது வரைக்கும் தயாராக வச்சுருந்துருக்கணும். ஸோ பை திஸ் டைம் யுவர் மைண்ட் ஷுட் பி ஃபில்டு வித் ஆல் தீஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் மை டியர்ஸ். ஸோ அதனால் நீங்கள் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க, எனக்கு எந்த விதமான டவுட்டும் கிடையாது. பட் திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் டு ஹெல்ப் யூ ஸோ தட் யூ வுட் பி வெரி மச் அலர்ட் இன் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த சிலபஸை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சிங்க இன் IMU அண்ட் CUET as far as English is concerned. இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு 1 or 2 கொஸ்டின்ஸ் வந்து நான் காமிக்க போகிறேன், எப்படி இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்பாங்க. சி, இப்போ இந்த ஜம்பிள்டு சென்டென்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, அதாவது அரேஞ்சிங் த சென்டென்ஸ் இன் கோயண்ட் ஆர்டர். இது ஏற்கனவே நம்ம நிறைய தடவை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்து ஒரு மாடல் வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். இங்கே வந்து ஒரு மாடல் வந்து நான் காமிக்கிறேன். ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு கேள்வி எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா, பேஸ்ட் ஆன் த சென்டென்சஸ் தட் ஆர் கிவன் தேர் யூ ஷுட் பி கிவன் ABCD அல்லது CDAB அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதில் அந்த ஆர்டர் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கீழே கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணணும், அதை வந்து டிக் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ ஹியர் இஸ் an example for that. See, let me read the questions and then I will show to you. Then you will, I have actually highlighted the answer here, so you can just go through. ஒரு அதாவது இது ஜம்பிள் சென்டென்ஸ் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு உதாரணம். புரியுதா? இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்பாங்க. பட் திஸ் இஸ் நாட் கோயிங் டு கம் தேர், இதுதான் வரும் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்ல. ஸோ திஸ் இஸ் an example for that type of question. ஓகேவா? See, given below are 4 sentences in jumbled order. Pick out the option that gives the correct order. புரியுதுங்களா? ஸோ இதை என்னென்ன 4 ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டாக்டர் வசந்த் became aware of a small figure standing in the aisle beside his seat. Option ரெண்டாவது B, won't your teacher be wondering where you are, he asked him. Then the third C, he brought his eyes close and saw that it was a boy of 9 or 10. அப்புறம் D, he was staring at him with large blue eyes. ஸோ இதான் 4 விதமான சென்டென்சஸ் வந்து ஒரு சும்மா ஜென்ரலாக ஒரு கோர்வையாக கொடுத்துருக்காங்க. பட் திஸ் இஸ் நாட் இன் ஆர்டர். ஸோ யூ ஹாவ் டு ரீட் த சென்டென்ஸ் அண்ட் தென்
find out the correct answer. இவங்க ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாரு. A ஆப்ஷன் BDAC, அப்புறம் B ஆப்ஷன் CDBA, and option C ACDB, then option D ABCD. ஸோ இந்த நாலில் வந்து நீங்கள் இந்த 4 சென்டென்ஸை வாசித்து இதை வந்து ஆர்டராக எழுதணும். சரியாக எந்த இன்சிடென்ட் வந்து எப்போ நடந்திருக்கும் அப்படின்னு ஆர்டர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஆன்சரே நான் கொடுத்துருப்பேன், ஆப்ஷன் சின்னு கொடுத்துருப்பேன். அது வந்து நீங்கள் இதை படித்து பாருங்கள், அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஜஸ்ட் கோ த்ரூ த சென்டென்ஸ். பாருங்கள். Okay, just read through. Of course, when you have free time, you can just revise it whenever you want. கீழே ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன், அதுக்கு எது கரெக்ட் ஆப்ஷனில் டிக் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க. I will just show you a little closer. ஸோ உங்களுக்கு ஆப்ஷன் எது சரின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஏசிடிபி. அப்போ ஏசிடிபின்னா ஆன்சர் என்னது? டாக்டர் வசந்த். அதாவது டாக்டர் வசந்த் இஸ் த பர்சன். He became aware of a small figure standing in the aisle beside his seat. ஸோ ஒரு டாக்டர், அந்த மருத்துவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, உட்கார்ந்துருக்கிறப்ப அவருடைய பக்கத்தில் ஒரு உருவமானது நிற்கிறத அவர் கவனிக்கிறாரு. ஏ. அப்புறம் சி பாருங்க, அவர் யாருன்னு சொல்லி பார்க்கறதுக்காக அவருடைய கண்களை அந்த உருவத்தினுடைய பக்கத்தில் கொண்டு போகிறார். He brought his eyes close and saw that it was a boy of 9 or 10. பக்கத்தில் நிற்கிற ஒரு 9 அல்லது 10 வயசுக்குரிய பையனாக இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கண்டுபிடிக்கிறார். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா he was staring at him. யார்? அந்த பாய். He was staring at him with large blue eyes. குறைச்சி ஸ்டேர் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கான். கடைசியாக என்ன கேட்குறாரு அவரு? won't your teacher be wondering where you are? இப்போ என் பக்கத்தில் வந்து நிற்கிறியே, இப்போ அந்த டீச்சர் நீ எங்கே போயிருக்க சொல்லி உன்னை தேடிட்டு இருக்க மாட்டாரா சொல்லி கேட்குறாரு. ஸோ தட் இஸ் தி ஆர்டர் சி. ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். பாருங்க, இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க, தெரியும் உங்களுக்கு. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் தி கொஸ்டின்ஸ் வில் அப்பியர். ஸோ இது வந்து ஒரு உதாரணம், அதாவது ஜம்பிள் சென்டென்சஸ் சொல்லி கேட்பாங்க. அப்புறம் இன்னொரு கேள்வி நான் உங்களுக்கு உதாரணம் கொடுத்துருக்கேன், அதாவது சினனிம். ஏற்கனவே கேட்டிருப்பேன், நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. மேபி another type of question that is here, so that it will be a lot of help to you. என்ன கேட்டிருங்க அப்படின்னா, select the most appropriate synonym of the given word efficiency. மேபி இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் கூட நான் சொல்லியிருப்பேன், பட் does not matter. இங்கே எஃபிஷியன்சி அப்படிங்கிற வார்த்தையினுடைய சினனிம் என்ன? இப்போ இந்த எஃபிஷியன்சி அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த பேசேஜில் கூட வரக்கூடிய ஒரு சொல்லாக இருக்கலாம். அதை ஹைலைட் பண்ணியிருப்பாங்க, அண்டர்லைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கு இணையான ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஆப்ஷனில் கரெக்டான எஃபிஷியன்சி கரெக்டான ஆப்ஷன் எது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பார்க்குறப்ப சரியான ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம். இப்போ இங்கே வந்து 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஆப்ஷன் ஏ ஃப்ளூவன்சி, ஆப்ஷன் பி டிசேபிலிட்டி, ஆப்ஷன் சி கேப்பபிலிட்டி, ஆப்ஷன் டி டெண்டன்சி. ஸோ இந்த 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ efficiency, this is not a very difficult word, so you can easily select the answer as efficiency is nothing but capability. Answer is C. பாருங்க, இதை கொடுத்துருங்க பார்த்தீங்களா, பாருங்க, just go through. Alright, ஸோ இது வந்து இன்னொரு உதாரணம் கேள்வி. ஸோ இது வந்து சினனிம் ஆன்டிம்காக கொடுக்க ஏற்கனவே நிறைய நான் உங்களுக்கு வீடியோ சொல்லியிருக்கேன், பட் திஸ் இஸ் another example. இப்போ I would like to highlight only on the general aptitude test and then GK-க்கு வரும். அப்புறமா முதல்ல அந்த ஜெனரல் ஆப்டிடியூடை பார்த்துருக்கேன். ஜெனரல் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாஜிக்கல் திங்கிங் அண்ட் ரீசனிங் இப்படி கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து ஹைலி எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கணும், புரிஞ்சுக்கிட்டு எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும். அப்போ அதுக்கு ஒரு உதாரணம் ஜெனரல் ஆப்டிடியூடுங்கிறப்ப இங்கே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. யூ வுட் பி கிவன் 4 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் தென் அவுட் ஆஃப் தோஸ் 4 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தேர் வுட் பி கன்க்ளூஷன்ஸ் கிவன் டு யூ. அங்கே வந்து கன்க்ளூஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த கன்க்ளூஷனை பேஸ் பண்ணி எந்த கன்க்ளூஷன் எதை ஃபாலோ பண்ணுது அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ அதான் வந்து இங்கே ஜெனரல் ஆப்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்கிற கேள்வி. இப்போ இங்கே உதாரணம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ரீட் த ஸ்டேட்மெண்ட் கிவன் அண்ட் டிசைட் விச் ஆஃப் த கிவன் கன்க்ளூஷன்ஸ்
legally follows from the given statements disregarding commonly known facts. இப்போ நமக்கு சில சாதாரணமாக ஜெனரலாக பொதுவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்கும், ஒரு எண்ணம் இருக்கும், அதெல்லாம் மறந்துடுங்க. பட் with the given logical conclusions here, you have to find out the correct option that fits the answer to the question asked. சரிங்களா? இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. Some grapes are apples, some apples are bananas, all bananas are guavas, no guava is pomegranate. இதான் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட். 4 ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, நல்லா கவனிச்சிங்க. சம் கிரேப்ஸ் ஆர் ஆப்பிள்ஸ், இது வந்து ஒரு ஆர்டரில் இருக்கும். சம் கிரேப்ஸ் ஆர் ஆப்பிள்ஸ், சம் ஆப்பிள்ஸ் ஆர் பனானாஸ், ஆல் பனானாஸ் ஆர் கோவாஸ், நோ கோவா இஸ் பொமிக்ரனேட். ஸோ இது எந்த ஆர்டரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தமிழில் வந்து நம்ம லிட்டரலாக புரிஞ்சுட்டு போனோம் அப்படின்னா சில சமயத்தில் நமக்கு வந்து கன்ஃபியூஷன்ஸாக இருக்கும். என்ன சொல்ல வராங்க, அதாவது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா, சம் ஆப்பிள்ஸ் சம் கிரேப்ஸ் ஆர் ஆப்பிள்ஸ், அதாவது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற கொஞ்சம் ஆப்பிள்ஸ் வந்து அது வந்து கிரேப்ஸ் ஆப்பிள்ஸாக இருக்குது, கிரேப்ஸ் வந்து ஆப்பிள்ஸாக இருக்குது, கொஞ்சம் ஆப்பிள்ஸ் வந்து பனானாஸாக இருக்குது, அப்புறம் எல்லா பனானாஸுமே வந்து கோவாஸ், எல்லா பனானாஸும் கோவாஸாக இருக்குது, ஆனால் நோ கோவா இஸ் பொமிக்ரனேட். ஒன்றும் வந்து என்னவா இல்லை, அந்த பொமிக்ரனேட்டுங்கிறது அந்த மாதுளம்பழம் ஆயில், சரியா? பொமிக்ரனேட் அது மாதிரி இல்லை. பொமிக்ரனேட்டுங்கிறது சில சமயத்தில் ஹார்டாக இருக்கும், பார்த்தீங்களா, அந்த இதாக இருக்கும். ஸோ ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த ஆர்டரில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ கன்க்ளூஷன் என்ன கொடுத்துருங்க அப்படின்னா, நோ கிரேப்ஸ் ஆர் பொமிக்ரனேட்ஸ், சம் கோவாஸ் ஆர் கிரேப்ஸ், சம் கோவாஸ் ஆர் ஆப்பிள்ஸ் அண்ட் நோ பனானாஸ் ஆர் பொமிக்ரனேட்ஸ். புரியுதா? நோ பனானாஸ் ஆர் பொமிக்ரனேட்ஸ், மாதுளம்பழம் சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ அப்போ இதான் வந்து கன்க்ளூஷன். இப்போ உங்களுக்கு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, சி திஸ் ஆர் த 4 ஆப்ஷன்ஸ் கிவன். அப்போ நன் ஃபாலோஸ், அது வந்து ஆப்ஷன் ஏ. ஒன்லி செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஃபாலோ, அது வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன். சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எய்தர் 1 or 3 ஃபாலோஸ். அப்புறம் டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா போத் 3 and 4 ஃபாலோ. இங்கே கொடுத்துருக்கிற 3வது 4வது ஆப்ஷனும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஃபாலோவாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ இதில் 4வது ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட்னு சொல்லி நான் கொடுத்துருக்கேன். அதை ஐ லீவ் இட் யூ, யூ கேன் ஜஸ்ட் ரீட் அண்ட் தென் ஃபைண்ட் அவுட் த கன்க்ளூஷன். ஸோ இதுதான் வந்து ஜெனரல் ஆப்டிடியூடுக்கு ஒரு உதாரணம். பார்த்துங்க. சி எஸ் ரீட். ஓகே, பாருங்க. இப்போ ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருங்க அப்படின்னா 4வது ஆப்ஷன் தான் சரின்னு சொல்லியிருக்காங்க, டி ஆப்ஷன். அதாவது போத் 3 and 4 ஃபாலோ, அதுதான் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் சொல்லியிருக்காங்க. ஏன் அது கரெக்ட் ஆன்சராக வருதுங்க? சி தேர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஆல் பனானாஸ் ஆர் கோவாஸ், அப்புறம் நோ கோவா இஸ் பொமிக்ரனேட்ஸ், அதான் கொடுத்துருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட். இங்கே 3 கன்க்ளூஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, சம் கோவாஸ் ஆர் ஆப்பிள்ஸ். அப்போ அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுதா நம்மளால? அதாவது இங்கே ஆல் பனானாஸ் ஆர் கோவாஸுங்கிறப்ப அப்போ சம் கோவாஸ் ஆர் ஆப்பிள்ஸ், ஏன்னா முதலே கொடுத்தோம் சம் கிரேப்ஸ் ஆர் சம் ஆப்பிள்ஸ் ஆர் பனானா சொல்லி கொடுத்துருக்கும் பொழுது அந்த ஒரு ஆப்ஷன் நமக்கு கரெக்டாக வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்புறம் இன்னொன்று நோ பனானாஸ் ஆர் பொமிக்ரனேட்ஸ். இப்போ இதுக்கு வந்து எது ஆப்ஷன் ஆகுங்க, நோ கோவா இஸ் பொமிக்ரனேட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இந்த 4th ஆப்ஷன் போத் 3rd and 4th ஃபாலோ, அதான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் சொல்லி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அ கொஸ்டின் இன் ஜெனரல் ஆப்டிடியூட். ஸோ இதை வந்து ஞாபகம் வச்சிங்க. அப்புறம் வந்து இன்னொன்று நான் உங்கள்கிட்ட என்ன சொல்ல ஆசைப்பட்டேன் அப்படின்னா, இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிகே கொஸ்டின்ஸ் இதுலேயும் கேட்பாங்க. ஸோ அது ஜிகே கொஸ்டின் இருக்கிறப்ப இதில் வந்து நீங்கள் ஜிகேயில் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து தயாராக இருந்துக்கு, புரியுதா? இப்போ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நிறைய இன்சிடென்ட் நடந்துகிட்டு இருக்கு. இப்போ பெரும்பாலும் ஜிகே கொஸ்டின் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ இங்கே வந்து நான் 1 2 3 ஒரு 4 கொஸ்டின்ஸ் வந்து நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை காமிக்கிறேன். ஸோ திஸ் மே பி ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு யூ. ஒரு 4 கொஸ்டின் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன கேட்டிருங்க அப்படின்னா, த சேர் பர்சன் ஆஃப் த லோக்சபா இஸ் டெசிக்னேட்டட் ஆஸ். சாதாரண கொஸ்டின் மாதிரி இருக்கலாம், பட் மெனி ஆஃப் அஸ் மே நாட் நோ. சாதாரண கொஸ்டின் தான்,
இப்போ நல்லா தெரிஞ்சுங்க, the chair person of the Lok Sabha is designated as, அதாவது நம்மளுடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் சேர் பர்சன் ஆஃப் த லோக்சபா அப்படிங்கிற அந்த அசம்பிளியில் வந்து இந்த சேர் பர்சன் என்னன்னு சொல்லி கூப்பிடுவாங்க. 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. என்னது? ஆப்ஷன் ஏ ஸ்பீக்கர், ஆப்ஷன் பி பிரசிடென்ட், ஆப்ஷன் சி வைஸ் பிரசிடென்ட் அண்ட் ஆப்ஷன் டி பிரைம் மினிஸ்டர். அப்போ ஆன்சர் என்ன? ஸ்பீக்கர். புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. சி, ஸோ அது ஜிகேக்கு ஒரு உதாரணம். இன்னொரு ஜிகே கொஸ்டின் கேட்டுருங்க பாருங்களேன். Who has the right to transfer any case anywhere in India? இது வந்து ஒரு ஜிகே கொஸ்டின் தான். அதாவது யாருக்கு எந்த கேஸை எங்கே மாற்றுறதுக்கு உரிமை இருக்குது, எங்கே வேணாலும் மாற்றுறதுக்கு உரிமை இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறப்ப ஆப்ஷன் ஏ சுப்ரீம் கோர்ட், ஆப்ஷன் பி ஹை கோர்ட், ஆப்ஷன் சி லோக்கல் கோர்ட் அண்ட் ஆப்ஷன் டி பஞ்சாயத்து. அப்போ அதுக்கு ஆன்சர் என்ன? சுப்ரீம் கோர்ட் இஸ் தி ஆன்சர். அவங்களுக்கு தான் வந்து அந்த இது இருக்குது, பவர் இருக்குது. பாருங்க. See? ஓகே, ஸோ அப்போ அது வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குது. அப்புறம் இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்டிருங்க பாருங்களேன். திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். பார்த்துங்க இது. இப்போ who won the Nobel Prize for Peace in the year 2024? அதாவது 2024 ஆண்டுக்கான அமைதிக்கான நோபல் பிரைஸ் வின் பண்ணவர் யாரு? இதெல்லாம் ஒரு முக்கியமான கேள்வி. இதான் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இப்போ 24 யார் யாருக்கு என்னென்ன நோபல் பிரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஒரு லிஸ்ட் வச்சுருக்கேன், அதை காமிக்கிறேன் அண்ட் ஷோ டு யூ, தென் இட் வில் பி ஈஸி. இப்போ கேட்ட கேள்வி என்ன? ஹூ வான் த நோபல் பிரைஸ் ஃபார் பீஸ் இன் த இயர் 2024? 2024 ஆண்டுக்கான நோபல் பிரைஸ் பீஸ், அமைதிக்கான நோபல் பிரைஸ் யார் கிடைச்சாங்க அப்படின்னா, சி ஆப்ஷன் ஏ மதர் தெரேசா, ஆப்ஷன் பி அப்துல் கலாம் ஆசாத், ஆப்ஷன் சி நிகன் கிடாங்கியூ, டி ஹேன்கேன். இந்த 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இதில் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் எது அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன் சி தான் கொடுத்துருங்க பார்த்தீங்களா. அதாவது நிகன் கிடாங்கியூ அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர், கரெக்டான ஆன்சர். பாருங்க. இப்போ இந்த நிகன் கிடாங்கியூ அப்படிங்கிறது யார் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து ஒரு லிஸ்ட்டில் வச்சுருக்கேன், அதை நான் காமிக்கிறேன். இப்போ அவங்க யார் அப்படின்னா, தட் இஸ் அன் இன்ஸ்டிடியூஷன் இன் ஜப்பான். தேர் இஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன், அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு தான் அந்த நோபல் ப்ரைஸ் ஃபார் பீஸ் இஸ் கிவன். இந்த வருஷத்துக்கான நோபல் ப்ரைஸ் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது ஒரு முக்கியமான கேள்வி. அப்புறம் பார்த்தீங்க, சி ஹூ இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி த காட் ஃபாதர் ஆஃப் ஏஐ? ஏஐனா உங்களுக்கு தெரியும், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுடைய காட் ஃபாதர் அப்படிங்கிறவர் யாரை சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. யார் அவர்? சி ஜெஃப்ரி ஹிண்டன், மலாலா யூசஃபைஸ், அப்புறம் ஜான் ஹோப்ஃபீல்ட் அண்ட் ப்ரொஃபஸர் ராஜ் ரெட்டி. ஸோ லெட் மீ ரீட் தி ஆப்ஷன்ஸ் ஒன்ஸ் அகெயின். ஜெஃப்ரி ஹிண்டன், மலாலா யூசஃபைஸ், அப்புறம் ஜான் ஹோப்ஃபீல்ட், அப்புறமா ப்ரொஃபஸர் ராஜ் ரெட்டி. ஸோ இதில் யார் கரெக்டான ஆன்சர்னா ஃபர்ஸ்ட், அதாவது ஜெஃப்ரி ஹிண்டன் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். பாருங்கள் பக்கத்தில், இது கொஞ்சம் வேகாக இருக்கும், பட் ஜஸ்ட் ரீட் த்ரூ. இப்போ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜெஃப்ரி ஹிண்டன் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த வேர்ல்டு லெவலில் கீழே கொடுத்துருக்க இன்னொரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா, ப்ரொஃபஸர் ராஜ் ரெட்டி. அவர் வந்து இந்தியா லெவலில் அவர் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுடைய காட் ஃபாதர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சில முக்கியமான ஜிகே கொஸ்டின்ஸ் ஞாபகம் வச்சிங்க. ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த லைன்லேயே வந்து இந்த நோபல் ப்ரைஸ் வின்னர்ஸ்லாம் யாருன்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன். இதில் ஒரு 4 பேர் கொடுத்துருக்காங்க, இதை பார்த்துங்க உங்களுக்கு, அப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ ஜஸ்ட் வென்ட் த்ரூ, ஐ தாட் இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் டு யூ இஃப் யூ ஜஸ்ட் ரீட் த்ரூ. இப்போ இந்த வருஷத்தில் நோபல் ப்ரைஸ் 2024 நோபல் ப்ரைஸ் யார் கிடைச்சது, அவங்க யார் பார்த்துங்க, இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும்.
பாருங்க ஒரு தடவை இன்னொரு தடவை காமிக்கிறேன். ஜஸ்ட் ரீட் த்ரூ. Says ஸோ இதில் 4 முக்கியமான இது சொல்லியிருக்கேன். 10 வந்து ஃபீல்டு வந்து என்எஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு, இந்த கெமிஸ்ட்ரிக்கு யார் நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு 3 பேர் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது டேவிட் பேக்கர், அப்புறம் டெமிஸ் ஹசாபிஸ் அண்ட் ஜான் எஃப் ஜம்பர். இவங்க எல்லாமே, அதாவது டேவிட் பேக்கரும் ஜான் ஹம்பர் வந்து யூஎஸ்ஏவை சேர்ந்தவங்க, அவர் வந்து பிரிட்டிஷ் நாட்டுக்காரர். ஸோ இவங்களுக்கு கெமிஸ்ட்ரிக்காக நோபல் ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வருஷம். அப்புறம் அது மட்டும் லிட்ரேச்சருக்கு இங்கே இலக்கியத்துக்காக யார் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஹான் கேங் ஆஃப் சவுத் கொரியன். ஹான் கேங் சவுத் கொரியன், அவருக்கு இலக்கியத்துக்கான நோபல் ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் பீஸ் வந்து இப்போ தான் கொஞ்சம் நான் வந்து இது பண்ணேன். இது வந்து ஒரு ஜப்பனீஸ் ஆர்கனைசேஷன், அதாவது நிகான் ஹிட்யான்கோ அப்படிங்கிற கொடுத்துருக்காங்க. அது ஒரு ஆர்கனைசேஷன் பீஸுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸ், பொருளாதாரத்துக்காக கொடுத்தவங்க யார் நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா டேரன் ஏ ஸ்மோக்லு அண்ட் சைமன் ஜான்சன், ஜேம்ஸ் ஏ அண்ட் ராபின்சன் யூஎஸ்ஏ. ஸோ இவங்களுக்கு தான் வந்து பொருளாதாரத்துக்கு தான் நோபல் ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சிங்க. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஹெல்ப்பாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து ஞாபகம் வச்சிங்க. பிஃபோர் ஐ கன்க்ளூட் திஸ் வீடியோ, ஐ வுட் லைக் டு ஷோ யூ ஒன் மோர் கொஸ்டின். வாட் இஸ் நோன் அஸ் க்ளோஸ் டெஸ்ட்? அதாவது இந்த கியூட்டில் வந்து சியூஇடி எக்ஸாம் இருக்கு இல்லைங்களா? சியூஇடி எக்ஸாம் இப்போ let me give you a few information about Geoffrey Hinton. இவர் வந்து யார் அப்படின்னா he is a British Canadian computer scientist, அப்புறம் வந்து cognitive scientist and psychologist. எவ்வளோ பேர் வச்சுருக்காங்க பாருங்க. அப்புறம் known for his groundbreaking work on artificial neural networks, particularly deep learning. ஸோ அதுக்காக தான் இவருக்கு வந்து அந்த நோபல் ப்ரைஸ் ஃபார் பீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை வந்து ஜஸ்ட் ஹாவ் திஸ் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன். அவர் யார் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இதை பார்த்துங்க. இப்போ வந்து அந்த க்ளோஸ் டெஸ்ட் அப்படின்னா என்ன? வாட் இஸ் அ க்ளோஸ் டெஸ்ட்? இதை வந்து உங்களுக்கு நான் ஒரு சொல்லி ஆகணும். இப்போ என்ன சொல்ல க்ளோஸ் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இது வந்து ஒரு ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் மாதிரி தான். அன்சீன் பேசேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க, அதில் சில ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ்லாம் இருக்கும். அதுக்கு இணையான வார்த்தையை நீங்கள் வந்து கீழே கொடுத்துருக்குற ஆப்ஷனை ஃபில் பண்ணி கரெக்டாக எழுதணும். அதுக்கு பேர் தான் க்ளோஸ் டெஸ்ட் அப்படிமா. இப்போ ஏற்கனவே நீங்கள் பல தடவை எழுதியிருப்போம். இப்போ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா, ஐ ஹாவ் 2 எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் திஸ் க்ளோஸ் டெஸ்ட். இதை உங்களுக்கு ரீட் பண்ணி காமிக்கிறேன், ஆன்சரும் சொல்லிடுறேன். அப்புறம் அது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா மாதிரி கிடைக்கும். என்ன பாருங்க, இப்போ ரீட் த பேசேஜ் கிவன் பிலோ அண்ட் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் வித் அ சூட்டபிள் ஆப்ஷன். இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க, the 5th largest planet of the solar system is the earth. நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். it is smaller dash அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. it is smaller dash the 4th gas giants Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, but larger than these 3 are rocky planets Mercury, Mars and Venus. இப்போ இந்த டேஷ் அப்படி இந்த ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸில் ப்ரிப்போசிஷன் வந்து நமக்கு ஒரு ஆன்சர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. என்ன ஆன்சர் வருவாங்க கொடுத்துருக்காங்க பாரு. அதாவது the 5th largest planet of the solar system is the earth. அப்போ it is smaller dash the 4 gas giants. அப்போ என்ன வராங்க, என்ன ப்ரிப்போசிஷன் வரும், than அப்படிங்கிற கன்ஜங்ஷன். சி அதான் ஆப்ஷன் கொடுத்துருங்க பாருங்க. just read through. ஸோ இதுக்கு பேர் தான் க்ளோஸ் டெஸ்ட். அப்படி இது வந்து நிறைய பேசேஜ் ஏகப்பட்ட பெரிய இப்போ நீங்கள் அதாவது அட்வான்ஸ்டு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்லாம் எழுத போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இதை விட கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும். பட் ஃபார் த டைம் பீயிங் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹையர் செகண்டரி லெவல் திஸ் இஸ் மோர் தென் இனஃப் ஃபார் யூ. புரியுங்களா? இது ஒரு உதாரணம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். அப்புறம் இன்னொரு உதாரணம் கொடுத்துருக்கேன், அதை பேஸ் பண்ணி, அதாவது 71% ஆஃப் தி எர்த் சர்ஃபேஸ் இஸ் கவர்ட் வித் வாட்டர் அண்ட் most of that is in the oceans. தெரியாம about the 5th of earth atmosphere consists of oxygen produced by dash. so அந்த dash நம்ம ஆன்சர் கரெக்டான ஆப்ஷன் வந்து எழுதணும். while scientists have been studying our planet for centuries, a lot has been learned in the past few decades by studying pictures of earth from space. நமக்கு தேவையான ஆன்சர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, about the 5th of earth atmosphere consists of oxygen produced by
டேஷ். அப்போ அது என்ன 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஆப்ஷன் வந்து பிளான்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் நமக்கு. பிளான்ஸ். ஓகே, பிளான்ஸ். சி, பிளான்ஸ் தான் ஆப்ஷன். ஸோ இந்த பேராகிராஃப் வந்து ஜஸ்ட் கோ த்ரூ த பேராகிராஃப். Okay, so don't get confused with a lot of words like close test இதெல்லாம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. But you should not be worried about these new words like. So this is what I wanted to share with you, my dears, before I conclude this video. So be thorough and do not worry about your preparations. You should be thorough in your mind by this time. So just read through the syllabus for both IMU as well as CUET. And the questions in English will be based on the ones that I had already shared with you. Go through the grammar once again, vocabulary items, idioms and phrases, meanings, and jumbled order sentences, missed words, and all these kind of questions will appear. Of course, the questions are going to be easy. Questions are going to be easy. You should not worry about the questions. The problem is just relax yourself before you start reading the questions and try to understand the concept of the questions. கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற கேள்விகளுடைய கருத்தை வந்து நம்ம சரியாக புரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா we will easily answer. So as I had told you, as I had shared with you at the beginning of this video, don't rush your answer. Don't rush your answer. ஆன்சர் வந்து நமக்கு சரிதான் ஆன்சர் சொல்லி படப்படன்னு எழுதிட்டு போயிடக்கூடாது. ஸோ அது வந்து இட் இஸ் நாட் அ குட் வே ஆஃப் ஆன்சரிங் கொஸ்டின்ஸ். ஏன்னா யூ ஆர் சிட்டிங் ஃபார் தி காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ், போட்டித் தேர்வுகளுக்காக எழுதுறீங்க இல்லையா, அதனால் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும், படப்படப்பாக இருக்கும். படப்படம் யூ ஷுட் பி ஒரீட், டென்ஸ்டு, அந்த டென்ஷன்லாம் இருக்கக்கூடாது. லாஸ்ட் வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் இல்லையா, லாஸ்ட் வீடியோ சொல்லியிருக்கேன் ஹவு யூ ஷுட் ப்ரிப்பேர் யுவர் செல்ஃப் ஃபார் யுவர் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ். யூ ஷுட் பி ரிலாக்ஸ்டு. யூ ஷுட் பி ரிலாக்ஸ்டு. அதிலே சொல்லியிருப்பேன் நான். இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ தி வீடியோ அண்ட் சி how you should mentally prepare yourselves to sit for these examinations. You should be mentally and physically relaxed. Look after your health, my dears. Physically relaxed na, take time, free time. Go and talk to your parents. Go and talk to small kids. Sing a song. Listen to music. All these kind of advice that I had already shared with you. So just pay attention to all those guidelines. And I am 100% sure your preparations will never go waste if you had thoroughly prepared well. Okay, so God bless you, my dears. With these things, with these informations, let me conclude this video. Until I see you next time in the video, wishing you all the very best for your forthcoming competitive examinations. It's Louis Das signing you off from the channel English Easy Louis. Thank you and God bless you, my dears.